हेलो एवरीवन वेलकम टू स्कूल प्लस। आज आम यह वीडियो माध्यम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को लेकिन जहाँ भी किसी एनसीईआरटी बेस्ड सब थ्योरी अच्छी सब किसी आम फास्ट डिस्कसन करवा एवं ताकू लेकिन तापर जहाँ भी किसी सब एमसीक्यू हो पारिबो ताकू मध्य आमे माने सब डिस्कसन करवा जोटा कि आपण मानकर आरएसटी टीजीटी पीजीटी जेटी ओटीईटी ओएसटीईटी सीटीईटी ओडब्ल्यूएससी ओ ट्रिपल एससी रो सब एग्जाम पई आपण मानकर हेल्पफुल हबो। तो आपण माने वीडियो को फास्ट रु लास्ट जाए देखिए बिना स्किप करके देखिए। ओके जदि आपण माने एबे पर्यंत वीडियो को लाइक करना लाइक करेंगे, चैनल को नुआ थिले सब्सक्राइब करेंगे। आपण मानकू वीडियो केमिति लागिला मते कमेंट रे जणाइबे। देखंतु हमर फास्ट हमर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कहा विषय रे कहै जाय छै हम देखिबा এবং ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିବା କି ସେଇ ଥିଓରି କୁ କିଏ ଦେଇଥିଲେ। ଓକେ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କହିଛି ଦିସ୍ ଥିଓରି ୱାଜ ଗିଭେନ୍ ବାय ଆଲଫ୍ରେଡ ୱେଗନର in 1915 to explain the origin and evolution of continents and ocean। ମାନେ ସେ କଣ କହିଛି ନା ଆମର କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ରିଫ୍ଟ ଥିଓରି କୁ କିଏ ଦେଇଥିଲେ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ ନା ହଉଛି ଆଲଫ୍ରେଡ ୱେଗନର। ଓକେ ଆଲଫ୍ରେଡ ୱେଗନର ଯିଏକି ଆମର କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ରିଫ୍ଟ ଥିଓରି କୁ ଦେଇଥିଲେ କେବେ ଦେଇଥିଲେ ନା ଆମର ଦେଇଥିଲେ 1915 ମସିହାରେ ଦେଇଥିଲେ। ବୁଝିପାଇଲେ ଏବଂ ତାପରେ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ରିଫ୍ଟ ଥିଓରି ଓକେ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या विषय कह जायछि ना आमर कह जायछि कहा विषय ना आमर जो स्थल भाग अच्छी कॉन्टिनेंट्स एंड सब ओशन जो अच्छी तो सही दीटाक से जो स्थल भाग एंड जल भाग से ऑरिजिन केमिति हैला से इवोल्यूशन केमिति हैला तो सही संपर्क रे आमर कोठी कह जायछि ना आमर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी रे माने आल्फ्रेड वेगनर से माने डिस्क्राइब करछन्ती बा एक्सप्लेन करछन्ती। बुझि पाइले देखंतु फास्ट मु कहि रखुछि कि आमर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आमर आल्फ्रेड वेगनर देइथिले केबे देइथिले ना 1915 मसिया रे देइथिले एवं सेही थ्योरी रे से आमर सब स्थल भाग एवं जल भाग केमिति सब तांगर ओरिजिन केमिति हैला एवं सेमानकर इवोल्यूशन केमिति हैला सेही संपर्क रे से एक्सप्लेन करछन्ती। तापर हम देखिबा देखंतु आमर से नेक्स्ट पॉइंट कहिछि कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अबाउट 250 मिलियन ईयर एगो देयर वाज ओनली वन कॉन्टिनेंट नेम्ड पांजिया सराउंडेड बाय वन मास ऑफ वाटर बॉडी नेम्ड पांथलासा। देखंतु मैं आपन मान गोटे चित्र करके देखै दउची। देखंतु गोटे आमर कोन थिला ना गोटे स्थल भाग थिला जहार ना कोन से कहिचंती ना कहिचंती एटा होची गोटे स्थल भाग तो आर ना कोन ना आमर देइथिले ना देइथिले पांजिया पांजिया। ओके एवं सही स्थल भागर चारिपटे हमर सब जल भाग घेरिकी थिला। ओके तो सही जल भाग को से कोन ना देइथिले ना होची हमर देइथिले पांथालासा पांथालासा। ओके एतिक क्लियर कि हमरा 250 मिलियन इयर्स पूर्वरु कोन हेतिला ना गोटे स्थल भाग थिला जहार ना होची पांजिया एंड गोटे सही स्थल भाग को माने घेरी करिकी हमर जल भाग थिला जोटा कि आमे कहिथांती पांथालासा। ओके तो एतिक क्लियर हेले तो नेक्स्ट पॉइंट आमे जिबा this the present shape of continents and ocean is due to the breakup of Pangea। ओके तो कौन ला ना आमर जो आमर तापर जो कहिछि कि आमर जो कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन जो तयारी हेले तो सेमाने सब केमिति तयारी हेले ना आमर से पांजियाटा जो थिला स्थल भागटा सेटा ब्रेकअप हैला माने भांगिला। ओके आपण माने देखि पारथिबे देखंतु एटा फर्स्ट पेज फर्स्ट माने इमेज जोटा कि सेमाने से पूरा एकाठी हिक अछंती पांजिया तापर आस्ते आस्ते कोन हला ना सब भांगी रहला भांगिला परे कोन हला ना हमर एशिया बाहरला यूरोप बाहरला आफ्रिका बाहरला नॉर्थ अमेरिका बाहरला साउथ अमेरिका बाहरला अंटार्कटिका बाहरला एंड ऑस्ट्रेलिया बाहरला एमती सब अलग हला परे हमर सब महादेश गुडी को बाहरले। बुझि पाइले तो तापर कहिछि कि एमन सब केमिति बाहरले ना हमर सब माने पांजियाटा ब्रेकअप हैला बोली से माने बाहरले। ओके माने भांगिला बोली तापर नेक्स्ट पॉइंट कहिछि the breaking process started about 200 million year ago। माने हमर जो ब्रेकिंग प्रोसेस ता केबे स्टार्ट हैला ना हमर 200 मिलियन इयर्स एगो माने 200 मिलियन इयर पूर्वरु माने स्टार्ट हेतिला किंतु हमर सब पांचटा केबेटु स्टार्ट हेतिला माने पांचटा केबेटु थिला ना हो 250 मिलियन इयर 250 मिलियन इयर्स पूर्वरु सेरा थिला किंतु हमर ब्रेकिंग प्रोसेस केबे स्टार्ट हैला ना होची 200 मिलियन इयर एगो। ओके 200 मिलियन इयर माने पूर्वरु माने ब्रेकिंग प्रोसेस स्टार्ट हेतिला तापर कहिछि the northern rift caught Pangaea from east to west creating Laurasia in the north and Gondwana land
In south, a shallow sea called Tethys Sagar was situated between the Laurasia and Gondwana land. Okay, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି କଣ କହିଛି ନା, ମୁଁ ଟିକେ ଲିଭେଇ ଦଉଛି ଦେନ୍ ଆମେ ବୁଝିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କହିଛି କି ଆମର ଯୋଉ ବ୍ରେକିଂ ହେଲା ତ କଣ ହେଲା ନା, ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହଉଛି ଏଇଟା ହଉଛି ଇଷ୍ଟ, ଏଟା ହେଲା ୱେଷ୍ଟ, ଏଟା ହେଲା ନର୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଏଟା ହେଲା ସାଉଥ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କହିଛି କି ଆମର ନର୍ଥ ସାଇଡ ଟା ପୁରା ଏମିତି ଭାଗ ହେଲା, ଏଇଠୁ ଏମିତି ଡିଭାଇଡ ହେଇଗଲା। ତ ଆମର ଇଷ୍ଟ ରୁ ଯୋଉ ୱେଷ୍ଟ ଯୋଉ ସାଇଡ ରେ ଯୋଉଟା ରହିଲା ଆମର ସ୍ଥଳ ଭାଗ, ଯୋଉ ପାଞ୍ଜାର ଯୋଉ ଭାଗଟା ଆମର ଇଷ୍ଟ ରୁ ୱେଷ୍ଟ ଯୋଉ ନର୍ଥ ପଟରେ ରହିଲା, ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାନ୍ତି ନା, ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ଲରେସିଆ। ଓକେ, ଲରେସିଆ କହିଥାନ୍ତି, ବୁଝିପାଇଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ସାଉଥ ସାଇଡରେ ଯୋଉଟା ରହିଲା, ପାଞ୍ଜିଆର ଯୋଉ ସାଇଡ ଟା ଆମର ସାଉଥ ସାଇଡ ରେ ରହିଲା, ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାନ୍ତି ନା, ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ଗଣ୍ଡୱାନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଗଣ୍ଡୱାନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଗଣ୍ଡୱାନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଓକେ, ଏଇଟା ଆମେ କହିଲେ। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବ କି ପାଞ୍ଜିଆ ଯୋଉ ଡିଭାଇଡ ହେଲା, ହେଲା ପରେ ଉତ୍ତର ସାଇଡରେ ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ ଭାଗଟା ରହିଲା ତାର ନାଁ କଣ? ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ ନା ହଉଛି ଲରେସିଆ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ମାନେ କରିପାରିବେ ଅଙ୍ଗାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଓକେ, ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବ କି ଦକ୍ଷିଣ ସାଉଥ ସାଇଡରେ ଯୋଉ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ରହିଲା, ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାନ୍ତି ନା, ଆମେ କହିଥାନ୍ତି କଣ ନା ଗଣ୍ଡୱାନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଗଣ୍ଡୱାନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଉଥ ରେ ଯୋଉଟା ରହିଲା। ଓକେ, ଏତିକି ରହିଲା। ତାପରେ ସେ କହିଛି କି ଆମର ଯୋଉ ଡିଭାଇଡ ତ ହେଇଗଲା, ତ ଏଇ ମଝି ସାଇଡ ରେ କଣ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିଭାଇଡ ହେଇଗଲା ଆଣ୍ଡ ଏଟା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଏମିତି ଡିଭାଇଡ ହେଇଗଲା। ତ ମଝିରେ ଯୋଉ ଆମର ରହିଲା ଯୋଉ ସ୍ପେସ ଯୋଉଟା ରହିଲା, ସେଠି କଣ ହେଲା ନା ଗୋଟେ ଅଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଯୋଉ ଯାହାର ନାଁ କଣ ନା, ଯାହାର ନାଁ ହଉଛି ତେଥିସ ସାଗର। ଓକେ, ତେଥିସ ସାଗର। ଓକେ, ଗୋଟେ ଅଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତାର ନାଁ ହଉଛି ତେଥିସ ସାଗର। ଓକେ, ଯୋଉଟା କି ଲରେସିଆ ଆଣ୍ଡ ଗଣ୍ଡୱାନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଝିରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଓକେ, ଏତିକି ଥିଲା ମାନେ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ରିଫ୍ଟ ଥିଓରିକୁ ନେଇକି ସବୁ ମାନେ କନସେପ୍ଟ ବା ଥିଓରି। ତ ଏବେ ଆମେ ସବୁ ଡିସ୍କସନ କରିବା ସବୁ ଏମସିକ୍ୟୁ ଗୁଡିକ, ତାକୁ ନେଇକି ଯାହା ବି କିଛି ସବୁ ଏମସିକ୍ୟୁ ହବ ସବୁ କିଛି ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଓକେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଏମସିକ୍ୟୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା। The first question ଅଛି, who proposed the theory of a continental drift theory? ଓକେ, କି କିଏ ଦେଇଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ରେ ପଢେଇକି ଆସି ସାରିଛି। ତ ଅପସନ ଅଛି ଆଲଫ୍ରେଡ ୱେଗେନର, ହ୍ୟାରି ହେସ୍, ଜେମ୍ସ ହଟନ, ଚାର୍ଲସ ଡାରୱିନ। ତ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ପଢେଇକି ଆସିଛି। ଓକେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ସର କହିଦଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ କମେଣ୍ଟରେ ମତେ ଜଣେଇବେ। ଓକେ, ତ ଅପସନ ଏ ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହବ, ଯୋଉଟା କି ଆଲଫ୍ରେଡ ୱେଗେନର, ଯିଏ କି ଆମର କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ରିଫ୍ଟ ଥିଓରିକୁ ସେ ଦେଇଥିଲେ। ଓକେ, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି, ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ରିଫ୍ଟ ଥିଓରି, ହାଉ ଲଙ୍ଗ ଏଗୋ ଡିଡ୍ ଦ ସୁପର କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ପାଞ୍ଜିଆ ବିଗିନ ଟୁ ବ୍ରେକ୍ ଆପାର୍ଟ? ଓକେ, ସେ କହିଛି କି ଆମର ଯୋଉ ସୁପର କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ଥିଲା ପାଞ୍ଜିଆ, ତ ସେଟା ବ୍ରେକିଂ ପ୍ରୋସେସ କେବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଯୋଉଟା କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିକି ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପାଞ୍ଜିଆ ଆମର କେବେଠୁ ମାନେ କେବେଠୁ ସେ ଥିଲା ନା, ଆମର 250 ମିଲିୟନ୍ସ ଇୟର ଥିଲା, ମିଲିୟନ୍ସ ଇୟର କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇକି ସେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବ୍ରେକିଂ ପ୍ରୋସେସ କେବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ନା ହଉଛି 200 ମିଲିୟନ୍ସ ଇୟର ଏଗୋ। ଓକେ, ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ। ଓକେ, ଅପସନ ଏ ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି, ହ୍ୱାଟ ଏଭିଡେନ୍ସ ଡିଡ୍ ୱେଗନର ୟୁଜ ଟୁ ସପୋର୍ଟ ହିଜ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ରିଫ୍ଟ ଥିଓରି? ଓକେ, ତ ଆମର ସେ କହିଛି କି ଆମର ଯୋଉ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ରିଫ୍ଟ ଥିଓରିକୁ ଆମେ ମାନେ ଯୋଉ ୱେଗନର ଦେଇଥିଲେ, ତ ସେ ମାନେ ଯୋଉ ଦେଇଥିଲେ, ସେ କାହାକୁ ଏଭିଡେନ୍ସ ଭାବରେ ଆକାରରେ ସେ ରଖିଥିଲେ, ବା କେଉଁ ଏଭିଡେନ୍ସ ସେହି କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ରିଫ୍ଟ ଥିଓରିକୁ ସେ ସପୋର୍ଟ କରେ, କେଉଁ ସବୁ ଏଭିଡେନ୍ସ ଗୁଡିକ? ଅପସନ ଅଛି ଫସିଲ ଏଭିଡେନ୍ସ, କ୍ଲାଇମେଟିକ ଏଭିଡେନ୍ସ, ଜିଓଲୋଜିକାଲ ଏଭିଡେନ୍ସ। ଅପସନ ଡି ଅଛି ଅଲ୍ ଅଫ ଦ ଏଭବ। ତ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଫଜିଲ ଏଭିଡେନ୍ସ ମାନେ ତିନିଟା ଆଙ୍କ ଯୋଉ ଅଛି ଆମର, କ୍ଲାଇମେଟିକ, ଜିଓଲୋଜିକାଲ ଆଣ୍ଡ ଫଜିଲ ଏଭିଡେନ୍ସ, ସବୁ ତିନିଟାଙ୍କ ଆମର କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ରିଫ୍ଟ ଥିଓରିକୁ ସେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଡି ଟା ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। ଓକେ, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି କି ମାନେ which of the following is not a evidence supporting continental drift? ଓକେ, ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଏଭିଡେନ୍ସ ଯୋଉଟା କି ଆମର କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ରିଫ୍ଟ ଥିଓରିକୁ ସେ ସପୋର୍ଟ କରେ ନାହିଁ? ଅପସନ ଅଛି ସିମିଲାର ଫଜିଲ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟସ। ଅପସନ ବି ଅଛି ମ୍ୟାଚିଂ ଜିଓଲୋଜିକାଲ ଫର୍ମେସନ ଆକ୍ରସ୍ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟସ। ଅପସନ ସି ଅଛି ପୋଲାର ୱାଣ୍ଡରିଂ।
ତ ଅପସନ ଡି ଅଛି ଡିଫରେନ୍ସ ଇନ୍ କ୍ଲାଇମେଟିକ୍ କଣ୍ଡିସନ ଅଫ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟସ୍। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସବୁ ଆମର କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ଗୁଡିକ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇକି ରହିଲେ ତ ଅଟୋମେଟିକ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ ଆଣ୍ଡ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ ଯୋଉ ଆମର ସବୁ ଅଛି ସବୁ ଯୋଉ ଲୋକେସନ ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର କଣ ହବ ନା ଆମର ହଉଛି ସେମାନଙ୍କର କ୍ଲାଇମେଟିକ କଣ୍ଡିସନ ମଧ୍ୟ ଡିଫରେନ୍ସ ହବ। ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଡି ଟା ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହବ। ଓକେ, ତ ଡିଫରେନ୍ସ ଇନ୍ କ୍ଲାଇମେଟିକ କଣ୍ଡିସନ ଅଫ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟସ୍। ଓକେ, ତ ଅପସନ ଡି ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି which presents day continents were a part of the ancient supercontinent Gondwana land। ଗଣ୍ଡୱାନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଓକେ, ସେ କହିଛି କି ଆମର ଗଣ୍ଡୱାନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେ ଆମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଡେ ରେ ଆମର କେଉଁ ସବୁ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ଗୁଡିକ ସବୁ ସେଠି ମାନେ ଇନକ୍ଲୁଡ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ତ ଅପସନ ଅଛି ନର୍ଥ ଆମେରିକା, ୟୁରୋପ ଆଣ୍ଡ ଏସିଆ, ସାଉଥ ଆମେରିକା, ଆଫ୍ରିକା, ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆ, ଆଫ୍ରିକା, ଏସିଆ, ୟୁରୋପ, ସାଉଥ ଆମେରିକା, ୟୁରୋପ ଆଣ୍ଡ ଏସିଆ। ତ କଣ ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ମତେ କୁହନ୍ତୁ। ଯୋଉଟା କି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ହଉଛି ଆମର ସାଉଥ ଆମେରିକା, ଆଫ୍ରିକା, ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆ ସେଗୁଡିକ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ସୁପର କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ଅଫ ଗଣ୍ଡୱାନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ର ମାନେ ସେ ଭିତରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଯୋଉଟା କି ଆମର କୋଉଠି ଅଛି ନା ଆମର ଗଣ୍ଡୱାନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟା ଆମର ସାଉଥ ରେ ଅଛି। ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବ ଆଙ୍ଗାରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବା ଲରେସିଆ ତ ସେଟା ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ ନା ସେଟା ହଉଛି ନର୍ଥ ସାଇଡ୍ ରେ ଅଛି। ଓକେ, ନର୍ଥ ଡିରେକ୍ସନ ରେ ଅଛି। ନର୍ଥ ଡିରେକ୍ସନ ରେ ଅଛି। ଓକେ, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି what was the main reason for the scientific community initial rejection of Wegener's theory। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ସେ ମାନେ କଣ କହିଛି ନା ଆମର କେଉଁ ରିଜନ ପାଇଁ ଆମର ଯୋଉ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଆମର ୱେଗନର ଥିଓରିକୁ ସେ ମାନେ ରିଜେକ୍ସନ କରିଥିଲେ। ମାନେ ଇନିସିଆଲ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଜ ରେ ତାକୁ ରିଜେକ୍ସନ କରିଥିଲେ। କେଉଁ ଅପସନ ଟା ଠିକ ହବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କୋଉଟା ମାନେ ଠିକ ହବ ନା ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ ବି ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯୋଉଟା କି ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ ମେକାନିଜମ ଫର ହାଉ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟସ୍ କୁଡ୍ ମୁଭ୍। ମାନେ ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ କି କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡିକ କଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ମୁଭ୍ ହେଇପାରିବେ କି ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ମେକାନିଜିମ ଟାକୁ ଦେଖିକି ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଥିଓରିଟା ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଠିକ ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ରିଜେକ୍ସନ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ବି ଟା ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହବ। ଓକେ, ତ ନଟ୍ ପଚାରିଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି which of the following phenomenon can be explained by the continental drift theory। ମାନେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅପସନ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ମାନେ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ରିଫ୍ଟ ଥିଓରିକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରେ। ଅପସନ ଅଛି ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍, ଫର୍ମେସନ ଅଫ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ସ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଅଫ ଫଜିଲ୍ସ, ଅଲ୍ ଅଫ ଦ ଏଭବ। କଣ ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମାନେ ଅଲ୍ ଅଫ ଦ ଏଭବ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କାହିଁକି ନା ଆମର ଯୋଉ ତିନିଟାଙ୍କ ଫେନୋମେନନ ଦେଇଛି ସେଟା କଣ କରେ ନା ସେ ଯୋଉ ତିନିଟାଙ୍କ ଫେନୋମେନନ ମାନେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରନ୍ତି କାହା ବିଷୟରେ ନା ହଉଛି ଆମର କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ରିଫ୍ଟ ଥିଓରି ସମ୍ପର୍କରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଡି ଟା ସଠିକ ଆନ୍ସର ହବ। ଓକେ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ହୁଇଚ୍ ଓସେନ ବିଗେନ୍ ଟୁ ଫର୍ମ ଏଜ ଏ ରେଜଲ୍ଟ ଅଫ ବ୍ରେକଅପ୍ ଅଫ ପାଞ୍ଜିଆ। ମାନେ ପାଞ୍ଜିଆ ଯୋଉ ଆମର ସବୁ ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଲା ତ ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଲା ପରେ ଆମର କେଉଁ ଓସେନ ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଓକେ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅପସନ ଅଛି ଆର୍କଟିକ ଓସେନ, ପେସିଫିକ ଓସେନ, ଇଣ୍ଡିଆନ ଓସେନ ଆଣ୍ଡ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ଓସେନ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଏଟା ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହବ ଯୋଉଟା କି ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ଓସେନ ଅପସନ ଏ। ଓକେ, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପଢେଇକି ଆସିଛି ବୋଲି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଟାଇମ ଦଉନି, ଆପଣ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆନ୍ସର କରିବେ। ତ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଓକେ, ତ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯୋଉଟା କି ଦ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ ସିମିଲାର ପ୍ଲାଣ୍ଟସ ଫଜିଲ୍ସ in India, South America, Africa and Antarctica support the idea of। ଓକେ, ଯୋଉଟା କି ଗ୍ଲୋସୋପ୍ଟେରିସ୍ ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନେ ଫଜିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ ଯୋଉଟା କି ମାନେ ସବୁ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲା, ସାଉଥ ଆମେରିକା ହେଇଗଲା, ଆଫ୍ରିକା ହେଇଗଲା, ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ହେଇଗଲା, ସବୁଠି ଯୋଉ ସବୁ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କରେ ସେମାନେ ମାନେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସେ କଣ ପାଇଁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ମାନେ ସେଟା କେଉଁ ଫେନୋମେନନ ବା କେଉଁ ଫେନୋମେନା ସାହାଯ୍ୟରେ ବା କେଉଁ ଫେନୋମେନା ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ଦେଖା ଯାଇଥାନ୍ତି। ତ ଅପସନ ଅଛି ଭଲକାନିକ ଆକ୍ଟିଭିଟି ପାଇଁ, ନା ଆର୍ଥ କ୍ୱେକ୍ ପାଇଁ, ନା କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ରିଫ୍ଟ ଥିଓରି ପାଇଁ, ନା ଓସେନ କରେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ଯୋଉଟା କି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହବ
ଆମେ କେଉଁ ଥିଓରି ବିଷୟରେ ପଢୁଛନ୍ତି ନା ଆମର କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ରିଫ୍ଟ ଥିଓରି ସମ୍ପର୍କରେ ପଢୁଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ସେ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ରିଫ୍ଟ ଥିଓରି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବ ତ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ମନେ ରଖିକି କରିବେ ଯୋଉଟା କି କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ରିଫ୍ଟ ଥିଓରି। ଓକେ, କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ରିଫ୍ଟ ଥିଓରି ମାନେ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମର କଣ ହେଇଛି ନା ସବୁ ଯୋଉ ଆମର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ଗୁଡିକରେ ଆମର ସିମିଲାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସବୁ ଦେଖା ଯାଇଥାନ୍ତି। ଓକେ ଓକେ, କାରଣ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ସବୁ ଏକାଠି ହେଇକି ଥିଲେ ନା, ଏକାଠି ହେଇକି ଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଲଗା ହେଇଗଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଯୋଉ ସିମିଲାର ପ୍ଲାଣ୍ଟସ ଗୁଡିକ ସବୁ ଭାଗ ଭାଗ ହେଇକି ସବୁ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟସ ମାନଙ୍କରେ ସବୁ କିଛି କିଛି ରହିଗଲେ। ଓକେ, ତ ମୋର ଆଶା ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯଦି ବି ବୁଝିପାରି ନାହାନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଭିଡିଓକୁ ଆଉ ଥରେ ଫାଷ୍ଟ ରୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆପଣ ମାନେ ସବୁ କିଛି ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।